اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ اصلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ ہم تجھے اپنا باپ کہہ کر پکاریں، اور تیرا شکر کرتے ہیں خداوند اس موقع کے لیے بھی تو نے ہماری زندگی میں دیا تاکہ ہم یہاں پر اکٹھے ہو کر تیری عبادت کر سکیں۔ بطور کلیسیا تیرا گھرانہ ہوتے ہوئے ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تو ہمارے درمیان موجود ہے، کیونکہ تو زندہ خدا ہے اور اپنے بیٹے یسوع مسیح میں اپنی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو، ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ جتنے لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ عبادت کے لیے جمع ہونے والے ہیں اور جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سب کے لیے خدا پاک روح ہم تجھ سے مسا اور معمولی مانگتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چھو دے خداوند، ہمارے خیال اور دھیان تیری طرف لگ جائیں، پاک روح کی معمولی مل جائے۔ خدا پاک روح تو ہمیں مسا کر، تاکہ آج کی یہ عبادت ہم میں سے ہر ایک کے لیے برکت کا باعث ہو اور یسوع کے نام کو جلال دینے کا باعث ہو۔ خداوند ہم کوائر کے لیے دعا کرتے ہیں، کوائر کے ہر ایک فرد کو تو چھو، تاکہ تیرے چھونے سے اور پاک روح کی معمولی کے وسیلے سے حمد و ثنا میں ہمارے اچھے مددگار ہو سکیں اور ہمارے لیے برکت کا باعث ہو سکیں۔ خداوند آج جہاں بھی تیرے لوگ عبادت کے لیے جمع ہوں تو اپنے لوگوں کی خداوند حفاظت کر اور دہشت گردی سے اور شر پسند عناصر سے محفوظ رکھ۔ تیرا فضل تیرے لوگوں کے ساتھ رہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو اور برکت دے اور ہماری حفاظت کر، ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ خداوند آج جتنے لوگ کسی پریشانی، دکھ، تکلیف یا بیماری کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہیں، آج اس عبادت کے وسیلے سے برکت پائیں، ایمان کی مضبوطی اور معجزات میں مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ Hallelujah.
ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کمواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنے پر بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 46واں گائیں گے، زبور 46، زبور 46 پہلا حصہ، رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے بنا۔
دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس دعا میں ایل ناصر صاحب ہماری رہنمائی کریں گے. مائک اگر ادھر ان کو ادھر ہی اگر آ سکتے ہیں ناصر صاحب تو آ جائیں. اگر مائک ادھر لینا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہو سکیں کہ ہم عبادت کر سکیں. اس جگہ کے لیے ہم خدا کا شکر کریں گے. ایف سی کالج کے لیے خدا کا شکر کریں گے. اور خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم بطور مسیحی بطور کلیسیا اکٹھے ہو سکیں. ہم خدا کی برکت اپنی کلیسیا کے لیے مانگیں گے, شکر گزاری کریں گے اپنی کلیسیا کے لیے اور دعا کریں گے خدا ہماری کلیسیا کو زندہ کلیسیا بنائے, ایمان میں مضبوط کلیسیا بنائے. اور ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے کہ خدا ہمارے ملک کو امن سلامتی بخشے, سیاسی استحکام بخشے اور ہمارے ملک میں ترقی آئے. پوری دنیا میں بھی امن اور سلامتی کے لیے دعا کریں گے. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. خدا دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر گزار آتے ہیں کہ تو نے ہم سبوں کو ایک قیمتی موقع بخشا کہ ہم تیرے گھر میں آ کر تیری عبادت تیری پرستش کر سکیں. اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خدا اس جگہ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جس میں ہم بڑی آزادی کے ساتھ بیٹھ کر تیری عبادت تیری پرستش کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں. خدا ہم تمام ان اداروں کے لیے جو تیرے نام سے اس ملک میں قائم ہیں, ان کے لیے تجھ سے دعا مانگتے ہیں. ان کے سربراہوں کو عقل سمجھ بوجھ عطا کر تاکہ وہ تیرے قوم میں ان اداروں کا اس طرح سے انتظام کریں کہ تیرے نام کو عزت اور جلال مل سکے. ہم اپنے وطن عزیز کے لیے اس سے دعا کو ہیں. خدا اس کو ہر قسم کی اندرونی بیرونی خطرات سے بچا کے محفوظ رکھ. اے خدا جو اس ملک میں بدامنی بےچینی پھیلی ہوئی ہے, خداوند تو ہی ہمیں اس سے نکال سکتا ہے. خداوند تو اس ملک میں امن و چین عطا کر تاکہ تیرے لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں بڑے امن و سلامتی سے رہ سکیں. اے خداوند ہم اپنے قادم کے لیے تجھ سے محنت کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے تو آج ہم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے. خداوند اس کو بڑی برکت عطا کر, اس کو اپنا پاک روح عطا کر تاکہ جو کچھ بھی وہ آج ہم سے کلام ہو تیری طرف سے ہو. یہ مانگ دیتے ہیں تیرے پیارے کے اپنے خدا یسوع مسیح کی وسیلہ سے. آمین. خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور نمبر 9 گائیں گے. زبور 9. دائم یہوہ یار قائم ہے تخت تیرا. زبور 9 زبور نمبر 9 دوجا حصہ.
جھکائیں گے اور ہم شفائیہ دعا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شکر گزاری بھی کریں گے۔ اپنے درمیان ہم کچھ ان لوگوں کے لیے جنہیں خدا نے شفا بخشی، ڈاکٹر کرسٹی صاحب، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے پھر سے شفا بخشی بحال کیا اور آپ پھر خدا کی حضوری میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکے ہیں، اور ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے ڈاکٹر کرسٹی منیز صاحب کے لیے۔ ایک اور بہن جارجینا ہینری ہیں، خدا نے انہیں شفا دی، بڑا معجزہ کیا، ان کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ بھائی ہیرا ہیں، ان کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے شفا کی دعا بھی کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم زندہ خدا کی حضوری میں ہیں، اور ہمارا زندہ خدا دعاؤں کو سنتا ہے، معجزات کرتا ہے۔ دنیا کے معبود ہم گیت گاتے ہیں، دنیا کے معبود محض بت ہیں، لیکن ہمارا خدا سنتا ہے، جواب دیتا ہے، بولتا ہے، کلام کرتا ہے۔ آئے ہم سبھی خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے سروں کو اس کے حضور میں جھکائیں، اپنی پریشانیوں کو، اپنی بیماریوں کو، تکلیفوں کو خدا کے سامنے رکھیں گے اور اس سے دعا مانگیں گے۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری قدرت کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیرے بیٹے یسوع کے لیے، جس کے وسیلے سے تو دعاؤں کو سنتا ہے۔ تیرا شکر و خداوند، ہم اپنے درمیان ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو خداوند بیماری کی حالت میں تھے، تو نے اٹھا کھڑا کیا۔ خاص طور پر خداوند ڈاکٹر کرسٹی منیز صاحب کے لیے، بھائی ہیرا کے لیے، بہن جارجینا ہینری کے لیے، بیٹی جیروش شاہ کے لیے شکر گزار ہے۔ خداوند تو نے دعاؤں کو سنا ہے، تو نے شفا بخشی ہے، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے مکمل بحالی مانگتے ہیں۔ تو ان سب کو چھو، تاکہ تیرے چھونے سے مکمل بحالی آئے، مکمل شفا آئے، یسوع کے نام سے معجزہ، تیری قدرت کا تجربہ یہ لوگ اور زیادہ گہرائی کے ساتھ کر سکیں۔ اسی طرح خدا ہماری کلیسیا میں اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں، یہاں پر ہمارے درمیان جو لوگ موجود ہیں یا آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، خدا تو ان میں سے ہر ایک کو چھو دے، تاکہ تیرے چھونے کے وسیلے سے ہماری ہر ایک جسمانی بیماری اور کمزوری جاتی رہے۔ خداوند، ہم اپنی قوت سے نہیں، اپنے اختیار سے نہیں، ہم کمزور انسان ہیں، ہم یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، کیونکہ یسوع کے نام میں قدرت ہے، یسوع کے نام میں فتح ہے، یسوع کے نام میں قدرت کے وسیلے سے ہی خداوند ہم فتح پاتے ہیں۔ اس لیے یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک تکلیف، بیماری، جسمانی درد ہمارے جسم سے دور ہو جائے، یسوع کے نام سے ہمیں شفا مل جائے۔ خداوند تو ہمیں سے ہر ایک کو چھو دے۔ بلڈ پریشر، شوگر کے پیشنٹس، کڈنی کے پیشنٹس، ہارٹ پیشنٹس، یسوع کے نام سے شفا پائیں۔ خداوند ہماری کلیسیا میں جن لوگوں نے درخواست کیا کہ کلیسیا مل کر ان کے لیے دعا کرے، انہیں بھی تیری حضوری میں لے آتے ہیں۔ خاص طور پر خداوند ہم دعا کرتے ہیں مسز جمیلہ کے لیے، بہن فوزیہ کے لیے، مسز عزیز یاری کے لیے، مسز سرور کے لیے، مسز دینت کے لیے، مسز وسیم سلیم کے لیے، بہن نازیہ کے لیے، وزارتہ کی بیٹی کے لیے، بیٹی ماریہ کے لیے، بہن حنا کے لیے۔ اسی طرح سے خداوند ہم دعا کرتے ہیں بھائی شہزاد کے لیے، بھائی پرویز یوسف کے لیے، بھائی ندیم جارج کے لیے، بھائی آصف رشید کے لیے۔ اس طرح سے خداوند ہم دعا کرتے ہیں یونس صاحب کے لیے، ان کے سارے گھرانے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بھی جتنے لوگ جو بیماری کی حالت میں ان سب کے لیے یسوع کے نام سے شفا مانگتے ہیں۔ خداوند تو ہر ایک کو چھو اور شفا دے، تیرا معجزہ ان سب کی زندگی میں۔ خداوند اس طرح دعا کرتے ہیں کہ ہماری کلیسیا میں جو بے اولاد جوڑے ہیں، یسوع کے نام سے انہیں اولاد کی برکت ملے۔ تو نے چھو دے خداوند، تو نے چھو، ان کی زندگی میں بڑا معجزہ کر، تیری میراث انہیں ملے، تیری قدرت کا تجربہ ہوگا، تیرا فضل ہوگا۔ یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ ضروری اعلان ہے، میں نے گزشتہ اتوار اس کے بارے میں بتایا کہ اس اتوار ہم عشاء بانی کی عبادت کر رہے ہیں، اگرچہ یہ مہینے کا پہلا اتوار ہے۔ ماضی میں ہم مہینے کے دوسرے اتوار میں اور آخری اتوار میں عشاء بانی کی عبادت کرتے تھے، اور سال میں چند ایسے ہوتے جس میں 5 اتوار ہوتے تھے، جس کی وجہ سے بیچ میں 2 اتواروں کے بریک کے بعد ہم کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم آلٹرنیٹ سنڈیز پہ عشاء بانی کیا کریں گے، یعنی ایک اتوار چھوڑ کر اس سے اگلے اتوار عشاء بانی ہوگی۔ اس لیے اب یہ پہلے اتوار میں عشاء بانی ہے، اس کے بعد تیسرے میں ہوگی، پھر اس کے بعد پہلے اتوار میں جا کر عشاء بانی کریں گے،
तो इस तरह से हमारा ये जो साइकिल है वो अल्टरनेट संडेज पर हुआ करेगा, यानी एक इतवार छोड़कर हमारी कलीसिया में अशायर बानी हुआ करेगी। जिसका पहले दूसरे और आखिरी इतवार में होती थी, उसके बजाय अब आप सब लोगों ने इस बात को जहन में रखना है कि हर जिस इतवार अशायर बानी हुई है उससे एक इतवार छोड़कर उससे अगले इतवार में फिर दोबारा से अशायर बानी होगी। इसलिए ज़रूर अपने आप को खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए हर वक्त याद रखने की ज़रूरत है। बतौर मसीही ये हमारी जिम्मेदारी है, खुदावंद यीशु मसीह ने इसका हुक्म दिया है, मेरी यादगारी में यही किया करो। तो हम यीशु की यादगारी में, उसके कफ़ारे की यादगारी में, उसकी मौत का इजहार करने के लिए खुदावंद की मेज़ पर आते हैं। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी अमल है और इसे याद रखने की ज़रूरत है, इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है और खुशी के साथ खुदावंद की मेज़ पर आते रहने की ज़रूरत है। ये सिर्फ साल में एक दफ़ा नहीं बल्कि जब भी मौका मिले हमें खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। हमारी रूहों को ताज़गी बख्शती है, इसलिए ज़रूर इसके लिए अपने आप को तैयार करते रहें। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे।
खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में खड़े होकर एक गीत गाएंगे। गीत नंबर 338 रूहा रूहा रूहे पाक खुदावंदा तुआ। इसके हम दो मिसरे गाएंगे। रूखे शोले लपक जब आते हैं और बारिश होगी रूहे पाक के बादल से। गीत नंबर 338 इधर अभी हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे और मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 13वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 10 to 17। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13वां बाब उसकी 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। और इस हिस्से की तिलावत करने में हमारा रहनुमाई मिसेस सुनीता नोएल करेंगी। खुदा यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम आज अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तिलावत समाप्त फरमाएंगे।
तो मेरे साथ निकालिएगा मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 10 से 17 आयत। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। और उनके हक़ में यसाया की ये पेशनगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, और आँखों से देखोगे पर हरगिज़ मालूम ना करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आँखों से मालूम करें और कानों से सुनें और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आँखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरज़ू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो वो सुने मगर ना सुनी। खुदा का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तशरीफ रखें, आए हम दुआ करें। खुदा काज़म बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया कि हम तेरी हजूरी में इकट्ठे हो सकें। खुदा, हमारा ईमान है तो हमारे दरमियान मौजूद है। हमें से हर एक को छू, हमारे दिलों को तैयार कर, ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और तेरा हमारे दरख्त हो, फलदार दरख्त हो सके। खुदा, तो हमारे साथ, हमारे ध्यान और ख्याल तेरी तरफ लगे। दुनिया सोचे और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें, संजीदगी मिले, ताकि हम तेरे कलाम को समझ सकें। यीशु के नाम में आमीन। मैंने अर्ज किया है कई गुज़श्ता त्योहारों में भी कि हम एक ऐसे टॉपिक को हर अतवार लेते हैं जो हमें जिंदा कलीसिया बनाने में मदद करे। पहले हम करते थे, हर एक किसी एक किताब को लेते थे और उसको पूरा तफसील के साथ, तरतीब के साथ पढ़ते जाते थे। लेकिन इस दफ़ा हमने 3 अतवारों से, और ये चौथा अतवार है, उसमें हर अतवार किसी एक मौजू को लिया है और उसके ज़रिए से हम ये सीख रहे हैं कि हम बतौर कलीसिया एक अच्छी, जिंदा, एक मजबूत, ईमानदार कलीसिया कैसे बन सकते हैं। उसमें एक अतवार हमने नीम गर्म और ठंडे और सरगर्म कलीसिया, ये बड़ी खूबियाँ देखी। फिर उसके बाद हमने देने वाली कलीसिया देखी कि किस तरह से जिंदा कलीसिया देने वाली कलीसिया होती है, हदिया देती है। फिर उसके बाद हमने गुज़श्ता अतवार भी एक पैगाम सुना, उसका मैंने खुद ही नहीं बताया क्योंकि मैं अभी आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि गुज़श्ता अतवार क्या पैगाम था, तो बहुत कम लोग, ये मेरा अंदाज़ा है लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा अंदाज़ा है कि बहुत कम लोग बता सकेंगे कि गुज़श्ता अतवार हमने किस मौजू पर सीखा। किसी को याद है? होलीनेस पर। और कोई पाकीज़गी है? तो पाकीज़गी, होलीनेस एक ही बात है।
لیکن کوئی بھی بتا سکتا پاکیزگی یا ہولینس. یعنی ہمیں 3 خوبیوں کو سیکھ چکے ہیں. سب سے پہلا سرگرم کلیسیا، دوسرا دینے والی کلیسیا، اور تیسرا پاکیزگی والی کلیسیا. آج کا جو موضوع ہے، جو میں نے سوال پوچھا ہے، اسی سے جڑا ہوا ہے. کلام کو سننے والی کلیسیا اور اس پر عمل کرنے والی کلیسیا. اور یہ ایک بہت ہی بڑا پرابلم ہے اور ایک بڑا ہی عام مسئلہ ہے کہ جو ہم اس اتوار سیکھیں گے اگلے اتوار ہمیں پتہ نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنتا. اگر وہ ہماری زندگی کا حصہ ہو تو پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے گزشتہ اتوار کیا سیکھا ہے. یا پھر ہم یہ ارادہ تو کرتے ہیں چرچ میں بیٹھ کر کہ ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے کاموں میں کھو جاتے ہیں اور پھر ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم نے کیا اتوار کو سیکھا تھا. منگل تک بالکل وہ ختم ہو چکا تھا، ذہن سے جا چکا ہوتا ہے. آج جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس سے پہلے اور بعد کا حوالہ جو ہے نا، وہ بہت ہی مشہور ہے. کون سا ہے؟ بیج بونے والے کی تمثیل. بچپن سے ہم سیکھتے ہیں سنڈے اسکول سے، بڑے ہو کر تک، بوڑھے ہونے تک بار بار اس پر پیغام بھی سنتے ہیں. بیج بونے والے کی تمثیل زبانی یاد ہو جاتا ہے کہ 4 طرح کے طریقے تھے جس سے بیج بویا گیا. ایک تھا راہ کے کنارے گرنے والا، پتھریلی زمین میں گرنے والا، پھر اس کے بعد جھاڑیوں میں گرنے والا، پھر اچھی زمین میں گرنے والا. اور اچھی زمین وہ ہے جو پھل لاتی ہے، اس میں جڑ پکڑتا ہے پودا اور وہ پھل لاتی ہے. تو یہ تمثیل ہم بڑی یاد رکھتے ہیں. لیکن آج ہم ان دونوں کے تمثیلوں کے ایک دفعہ یسوع نے بتایا اور دوسری دفعہ شاگردوں کو سمجھایا. انہوں نے کہا یہ کیا تمثیل آپ نے بتائی ہے، ہمیں سمجھائیں ذرا اس کا مطلب. تو دوبارہ سے پھر اس کو سمجھایا، یسوع نے ایکسپلین بھی کیا. لیکن اس کے درمیان میں جو باتیں ہیں جو آج تلاوت کی گئی ہیں، یہ اصل میں جو درمیان میں باتیں ہیں، یہ آج کی کلیسیا کا حال ہے. یہ اس وقت بھی خدا کے لوگوں کا حال تھا. اور اس کو بار بار اس میں خداوند یسوع مسیح نے یسایہ کی پیشین گوئی کو کوٹ کیا کہ جو یسایہ نے اپنے لوگوں کے لیے، اسرائیل کے لیے کہا تھا، وہ آج بھی ہیں. یعنی یسوع کے دور میں بھی ہیں، اور یسوع کے درمیان جو لوگ تھے اس کے بعد آج بھی 2000 سال بعد بھی کلیسیا میں بھی ایسے. یہاں پر لکھا ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں. تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں، رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں. یا تو سننا نہیں، اور اگر سننا ہے تو اس کو پھر اپنے دل میں جگہ نہ دیں. یہ خامی کلیسیا میں عام پائی جاتی ہے، اور ہم اس وقت اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ خامی ہے. اور زندہ کلیسیا اس خامی سے آزاد ہوتی ہے. زندہ کلیسیا کی یہ خوبی ہے کہ وہ کلام کو سنے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں جگہ دے اور اس پر عمل کرے. لکھا ہے کہ وہ کانوں سے سنے اور دل سے سمجھے اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں. اور بعد میں لکھا کہ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنے مگر نہ سنی. یہ کتنا بڑا پریویلیج ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، کہ یہ کتنا بڑا پریویلیج ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اور آزادی کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں. ہمیں ان کا تجربہ نہیں ہوا جو لوگ آج بھی خدا کے کلام کو سن نہیں سکتے، اور بہت سے ایسے اربوں انسان جو اس دنیا سے چلے گئے اور وہ خدا کے کلام کو سن نہیں سکے. یہ ایک بڑی برکت
یہ خدا کا فضل ہے، یہ پریویلیج ہے کہ ہم یہاں پر خدا کا کلام سننے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ خدا کا کلام صرف یہاں تک، اس ہال تک محدود رہے اور ہماری زندگیوں میں ہمارے ساتھ نہ جائے اور ہماری زندگیوں میں جڑ نہ پکڑے اور پھل نہ لائے، تو پھر یہ 15ویں آیت والے لوگ ہیں ہم، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے۔ آج کل کے دور میں میڈیکلی دل پر چربی چھا جانا بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ دل کا جو معاملہ ہے نا، اس میں بڑی پریشانی ہے، اگر کوئی ایسی بیماری آ جائے بڑا خطرناک کام ہے۔ لیکن یہ اسپرچل، روحانی طور پر دل پر چربی چھا جانے کا مطلب کور کر لیا کسی ایسی چیز نے کہ ہمارے دل میں خدا کا کلام جا نہیں پا رہا۔ یہ چربی جس کو گھیرا ہوا ہے، کسی اور چیز نے گھیرا ہوا ہے تاکہ اندر خدا کا کلام جو ہے وہ کام نہ کر سکے۔ آج ہم بطور کلیسیا خدا کے کلام کو سننے کے حوالے سے چند باتوں کو دیکھیں گے کہ خدا کے کلام کو سننے میں جو زندہ کلیسیائیں ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ زندہ کلیسیا خدا کے کلام کو نظر انداز نہیں کرتی، اس کو رد نہیں کرتی۔ ہوا اور آدم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ ہوا کو یاد تھا کہ خدا نے کیا کہا۔ جب شیطان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تو اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں خدا نے کی کیا سی۔ جب شیطان نے پوچھا نا کہ کیا واقعی خدا نے تمہیں منع کیا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، تو اس نے آگے سے یہ نہیں کہا پتہ نہیں مجھے کیا، ویسے مجھے یاد نہیں، پتہ نہیں کی الفاظ پتہ نہیں کی سر۔ اس نے بڑا کلیئر کہا، اس نے جواب دیا۔ عورت نے سانپ سے کہا، 3 باب پیدائش کی کتاب میں، کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ بڑی تفصیل سے اس نے جواب دیا، پورا کانسیکوینسز بھی بتائے ہیں کہ خدا نے تو کہا کھانا بھی نہیں، چھونا بھی نہیں، ورنہ مر جاؤ گے۔ اس کو پورا یاد ہے، لیکن اس کے بعد وہ سسٹین نہیں کر سکی، اس پر قائم نہیں رہ سکی، نظر انداز کر دیا اس نے اس کانسیکوینسز کو بھی اور حکم کو بھی۔ یعنی بہت دفعہ ہم خدا کے کلام کو جانتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، لیکن اس کو رد کر دیتے ہیں۔ وہ ہماری زندگیوں میں جڑ نہیں پکڑ پاتا۔ پتھریلی زمین تمثیل یہ وقتی طور پر ہم سنتے ہیں، ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے، لیکن جب موقع آتا ہے اس کو اپلائی کرنے کا، وہ یار تھوڑی دیر رہ گئے پھر بات چیت دوبارہ کرا، ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کا اطلاق ہم اپنی زندگی میں نہیں ہونے دیتے، اس کو اپنی زندگی میں عمل پیرا نہیں ہونے دیتے، اپنی زندگی سے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ سنتے ہیں لیکن نظر انداز کرتے، اگنور کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کسی کی بات کو اگنور کرنا۔ کوئی ہم سے بات کر رہا، ہم دھیان نہ دیں تو مجھے اگنور کرنا ہے، اور ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہماری بات کو اگنور کیا گیا۔ گھروں میں ایسا اکثر ہو جاتا ہے، بچے کہتے ہیں ڈیڈی ماما ہماری بات کو اگنور کرتے ہیں، پیرنٹس کہتے ہیں بچے ہماری بات کو اگنور کرتے ہیں، شوہر اور بیوی کہتے ہیں جب میں بات کرتی ہوں آپ میری بات پر دھیان نہیں دیتے، آپ اگنور کر دیتے ہیں۔ اکثر یہ گلا ہم کرتے ہیں نظر انداز کرنے کا۔ خدا کے کلام کو جب ہم نظر انداز کرتے ہیں تو ہم خدا کو نظر انداز کرتے ہیں۔ خدا کی باتوں کو نظر انداز کرنے کا مطلب ہے خدا کو رد کرنا۔ اور استثناء کی کتاب کا 30واں باب اسی طرح سے رد کرنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم جب خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں تو ہم کسے رد کرتے ہیں۔ استثناء کی کتاب اور اس کا 30واں باب، خدا نے شریعت دی اور شریعت جب مکمل ہو گئی دینا تو اس کے بعد موسیٰ خدا کی طرف سے شریعت کو پورا کرنے اور شریعت کو پورا نہ کرنے دونوں کے کانسیکوینسز بتاتے ہیں کہ اگر پورا کریں گے تو برکت ملے گی، اگر پورا نہیں کریں گے تو لعنت ملے گی۔
اور 30वें बाब में मुकद्दस मूसा ने जब इसराइलियों के साथ बातचीत की तो उसमें मूसा ने 6ठी आयत में कहा, खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा ताकि तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। फिर उसके बाद 7वीं आयत में लिखा, खुदावंद तेरा खुदा ये सब लानतें तेरे दुश्मनों और कीना रखने वालों पर जिन्होंने तुझको सताया नाज़िल करेगा, और तू लौटेगा और खुदावंद की बात सुनेगा। तू लौटेगा और खुदावंद की बात सुनेगा और उसके सब हुक्मों को जो मैं आज तुझको देता हूं अमल करेगा। खुदावंद तेरा खुदा तुझको तेरे कारोबार और आस औलाद और चौपायों के बच्चों जमीन की पैदावार के लिहाज से तेरी भलाई की खातिर तुझको बरोमंद करेगा, क्योंकि खुदावंद तेरी ही भलाई की खातिर फिर तुझसे खुश होगा जैसे वो तेरे बाप दादा से खुश था। बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उसके अहकाम को माने जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं, और अपने सारे दिल अपनी सारी जान से खुदावंद की तरफ फिरे। फिर उसके बाद 19वें में लिखा, मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को, बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को अख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। यहां पर खुदा के कलाम को सुनने और अमल करने को जिंदगी और बरकत, खुदा के कलाम को सुनने और अमल ना करने को मौत और लानत बताया गया है। पहले बरकतों का जिक्र है खुदा के कलाम को सुनने और उस पर अमल करने से, और आखिर में कहते हैं कि अब मैं खुदा को गवाह बनाकर आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं, और मैंने जिंदगी और मौत को, बरकत और लानत को तेरे आगे रखा। बस जिंदगी को अख्तियार कर, यानी खुदा के कलाम को सुन और उस पर अमल कर। खुदा का कलाम जिंदगी है, खुदा का कलाम बरकत है, और हम अक्सर इंसान होते हुए जिंदगी और बरकत चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ हम जिंदगी और बरकत को रद्द भी कर रहे होते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि जिंदगी हमें मिले, हमें बरकत मिले, लेकिन हम जिंदगी को रद्द करते हैं, खुदा के कलाम को, खुदा की मर्जी को उसी वक्त रद्द भी कर रहे होते हैं। ख्वाहिश हमारी यही होती है कि ये सब कुछ हमारे लिए पूरा हो, लेकिन हम कामों से खुद ही अपने आप ही मौत और लानत को खरीद रहे होते हैं। आदम और हवा की जिंदगी में क्या आया? नाफरमानी की सूरत में मौत आई, लानत आई, जमीन लानती ठहर गई। खुदा की बातों को सुनना जिंदा कलीसिया की निशानी, इसको नजरअंदाज ना करें। जब खुदा का कलाम सुनता है, होता है, इबादत में हमने सुना देखा होगा, बहुत से लोग जो हैं वो कलाम के दौरान उठकर बाहर चले जाते हैं, जो कलाम हो जाएगा फिर वापस आ जाएंगे। ये शुक्र है खुदा का हॉल में सभी नजर आ रहे होते हैं, तो इधर किसी को मौका नहीं मिलता बाहर जाने का। लेकिन बहुत दफ़ा चर्चेस में ऐसा होता है, कन्वेंशंस पर मैंने ऐसा देखा है कि जब जो खुदा के कलाम को सुनने की बारी आती है, क्वायर हो रही बाहर, तो उसके बाद फिर वापस। लेकिन हमारी क्वायर, खुदा का शुक्र है, आप मैं नहीं समझना कि ये क्या है, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है हमारी क्वायर खुदा में मजबूत है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है, और ख़ास तौर पर ये इस ग्रुप के साथ ही होता है। लेकिन खुदा का शुक्र है हम अपनी कलीसिया का शुक्र करते हैं, लेकिन हम में से हर एक को एक जिंदा कलीसिया, खुदा के कलाम को नज़रअंदाज ना करने वाली कलीसिया बनने की जरूरत। दूसरी बात यह है, जिंदा कलीसिया खुदा के कलाम को नागवार नहीं समझती। हमें खुदा के कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह ने, और मैं वो हवाला हर शायर बानी में पढ़ता हूँ, यूहन्ना की इंजील का 6वां बाब, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। जो मेरी रोटी खाता और मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, उसमें जिंदगी है। ये आयत में बोल रहा हूँ, ये यूहन्ना की इंजील का 6वां बाब है जो मैं यहाँ पर तिलावत कर रहा हूँ। ये जब ये सारी तालीम खत्म हुई तो यीशु के साथ बहुत सारे शागिर्द थे, क्योंकि इस तालीम से पहले यीशु ने मौजज़ा किया था खाना देने वाला, 5000 लोगों को खाना देने वाला मौजज़ा। तो उस खाने के बाद बहुत से लोग के पीछे आए, बल्कि यीशु झील पार करके दूसरी तरफ चला गया, लोग भी पीछे आ गए। तो यीशु ने जब उन्हें देखा कि लोग बड़ी तादाद में हैं, यीशु ने कहा तुम मौजज़े देखने नहीं आए, खाना खाने आए।
یہ الفاظ ہیں یوحنا کے انجیل کے 6 باب میں کہ لوگ باتیں سننے کے بجائے معجزے دیکھنے کے بجائے کہ ہے اچھا کھانا بھی دیتا ہے، تو وہ یسوع کے پیچھے آئے۔ پھر یسوع نے جب یہ باتیں کہی، جب یہ اختتام ہوا ان باتوں کا کفرنہوم کے عبادت خانے میں، تو اس کے بعد جو اس کے ساتھ تھے، جو اس کی باتیں سن رہے تھے، انہوں نے کہا یہ ناگوار ہے، کون اس کو سن سکتا ہے؟ واپس چلے گئے لوگ، کیونکہ یہ تو مشکل باتیں یہ سننے کی ہے، دس از ہارڈ ٹیچنگ۔ اور اس کے جو گریک ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوفینسو ہے، یہ تو ہمیں دکھ دیتی ہے، یہ اوفینسو ہے، یہ وائلنٹ ہے، یہ ٹف ہے، یہ ہارڈ ہے۔ خدا کا کلام اکثر ہارڈ ہوتا ہے، ہمیں ہارڈ لگتا ہے، سخت لگتا ہے کہ یہ کیا باتیں سنائی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کو لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے بہت دفعہ سنایا ہے، پھر دوبارہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب خدا کا کلام ہمیں لگے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہماری زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ میں اور میرا کزن ہم ایک میموریل سروس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اگلے بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پادری صاحب کلام سنا رہے تھے بڑے جوش کے ساتھ اور سبھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ سن رہے تھے۔ تو کلام سناتے سناتے میرے ساتھ جو میرا کزن بیٹھا تھا اس نے کلام کے دوران ہی کہہ دیا، پادری صاحب مینوں نام دیں۔ وہ پادری صاحب بھی فوراً انہوں نے کلام کو چھوڑا اور انہوں نے کہا اگر یہ آپ کو لگ رہا ہے تو یہ آپ کے لیے۔ وہ پھر وہ چپ کر کے سنجیدہ ہو کے دوبارہ سے بیٹھ گیا شخص۔ تو یہ کہ خدا کا کلام دو دھاری تیز تلوار کی مانند ہے۔ خدا کا کلام جب ہمیں لگے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے لیے ہی ہے، یہ میری زندگی میں کوئی خامی ہے جس کو بتا رہا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں ہارڈ لگ سکتا ہے، خدا کا کلام ہمیں ٹف لگ سکتا ہے، اوفینسو لگ سکتا ہے، لیکن وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا کی باتیں ہیں، وہ خداوند کی باتیں، زندگی کی باتیں ہیں، وہ برکت کی باتیں ہیں، اور ہماری زندگی سے موت کو اور لعنت کو نکالنے کی باتیں ہیں جس میں ہم موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں خدا کا کلام بعض اوقات اوفینسو لگتا ہے کہ یہ شاید ہمیں لگایا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کو قبول کریں۔ اس لیے زندہ کلیسیا خدا کے کلام سے نفرت نہیں کرتی، خدا کے کلام کو سخت نہیں سمجھتی، خدا کے کلام کو حلیمی کے ساتھ قبول کرتی ہے، عاجزی کے ساتھ قبول کرتی ہے۔ اور ہمیں 119واں زبور جو ہے اس میں خدا کے کلام سے محبت کی بات ملتی ہے۔ 119واں زبور خدا کے کلام سے، خدا کی باتوں کے ساتھ محبت کی باتیں ہیں۔ محبت کے بارے میں بتایا گیا کہ خدا کے کلام سے کس طرح محبت رکھی جائے۔ اس میں 16ویں آیت ہے، میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا۔ آئین میں مسرور رہنا، خدا کے حکموں کو میں خوش رہنا۔ اور اس کے بعد 20ویں آیت میں ہے، میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ خدا کے کلام کو سننے کا شوق اور خدا کے کلام کو سننے کے لیے طلب، یہ ہماری زندگی میں بڑی ضروری ہے۔ اس کے بجائے کہ ہم یہ سوچیں کہ خدا کا کلام سخت ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لوگ، خدا کے بندے، خدا کی کلیسیا، یسوع پر ایمان رکھنے والے لوگ خدا کے کلام کے لیے تڑپ رکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کو سنا جائے۔ آج کے دور میں خدا کے کلام کو سننے کی جو کھینچ ہے وہ کم ہے، معجزوں کے لیے ہم بہت جاتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد معجزوں کے کروسیڈز پر بہت سے رش ہوگا، بہت لوگ ہوں گے، بڑا اجتماع ہوگا۔ خدا کے کلام کو سننے کے لیے لوگوں میں تڑپ کم ہے، زندگی اور برکت کو نہیں لینا چاہتے لوگ، وقتی طور پر جسمانی شفا چاہتے ہیں، روحانی شفا نہیں چاہتے، دلوں کی شفا نہیں چاہتے، دلوں پر چربی ہے لیکن جسمانی شفا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یسوع کے لوگ مسرور رہتے ہیں، خدا کے کلام میں تڑپ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زندہ کلیسیا درست کلام کو سنتی ہے، درست تعلیم کو سنتی ہے، غلط تعلیم کو نہیں سنتی۔ آج کل یہ بڑی بات اکثر لوگ کرتے ہیں، جہاں پر بھی عبادت ہو خدا کے لوگ جاتے ہیں اور جا کر بات سنتے ہیں، عبادت میں شامل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر جگہ یسوع کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن یسوع کا نام کس طرح سے لیا جا رہا ہے؟ یسوع کے نام کو
किन बातों के साथ जोड़ा जा रहा है हम उधर ध्यान नहीं करते। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल के दूसरे खत में पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को तालीम दी। तीमुथियुस को उसने खास तौर पर रोका कि गलत तालीम से महफूज रहे लोग। तीमुथियुस का खत, दूसरा खत तीमुथियुस के नाम लिखा गया, दूसरा खत उसका 4वां बाब और उसकी दूसरी आयत और तीसरी आयत लिखा है, तो कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह। और फिर तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। जिंदा कलीसिया दुरुस्त तालीम सुनने का शौक रखती है। कोई नहीं कहेगी चलो कोई नहीं इतने भी चले जाने कुछ नहीं कर। दुरुस्त तालीम, जहां भी जाएं, जहां भी खुदा का कलाम सुने, परखें कलाम को, क्या वो बाइबल की तालीम के मुताबिक है या कोई अपनी तालीम भरी गई है। बाइबल की तालीम होना बड़ा जरूरी है कलीसिया में। कलीसिया दुरुस्त तालीम सुने, कलीसिया दुरुस्त कलाम सुने, कलीसिया बिदअतों से महफूज रहे, कलीसिया ऐसे कामों से महफूज रहे जिन कलीसियाओं में गलत तरह की रवायात को प्रमाण चढ़ाया जाता है। इसलिए जिंदा कलीसिया दुरुस्त तालीम को सुनती है। इस बात को हमेशा अच्छी तरह से परखें जब हम कहते हैं कि हर जगह यीशु का नाम लिया जा रहा है। कई जगह पर यीशु का नाम गलत अंदाज से लिया जा रहा है, कई दफा यीशु की तालीम गलत अंदाज में पेश की जा रही है। इसके बाद कलाम को सुनना की जरूरी नहीं है, उसको सिर्फ इस हद तक कि बड़ा अच्छा कलाम है, बड़ा अच्छा कलाम, पादी साहब आज तक फटे खेड़ देते हैं, भाई साहब आज तक बड़े जोश ना कलाम सुनाया, भाई साहब आज तक बड़े गजे। ये सिर्फ सुनना ही, इस तरह की सुनना ही काफ़ी नहीं है। खुदा के कलाम पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। याकूब के खत में से भी एक हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ। याकूब का खत और उसका पहला बाब 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले। ये ना होना कर लो भाई साहब ने कैसे ध्यान ना सुनना है, सिर्फ यही बात नहीं है ध्यान से सुनना। कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो भी कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। बार बार शीशा देखना, आईना देखना, हम में से अक्सर लोग ऐसा करते हैं। हम लोग बार बार आईने के सामने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है जो खुदा के कलाम को सुनता है और उस पर अमल नहीं करता, वो उस शख्स की मानद है जो आईने को देखता है और अपनी सूरत ही भूल जाता है, फिर दोबारा आता है देखने के लिए, उसको याद ही रहता कि मैं कैसा था। खुदा का कलाम एक आईने की तरह है जो मेरी हकीकी सूरत को मेरे सामने रख रहा है। यानी यहाँ से ये कलाम मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है कि जो कलाम को सुनने जो महज सुनने वाला है वो अपने आप को धोखा देता है। तो इसका मतलब इसने मुझे आईना दिखा दिया, मेरी हकीकी सूरत क्या है कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा, मैं अमल नहीं कर रहा। जो खुदा के कलाम को सुनता है उसको खुदा के कलाम पर अमल करने वाला बनने की जरूरत। और खुदा ऐसे लोगों की तारीफ करता है जो उसके कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। उनमें यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना अपने खत में कहते हैं, पहला बाब यूहन्ना का पहला खत और उसके दूसरे बाब में, जो लोग कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं उनके बारे में यूहन्ना ने तारीफ की, उनके ईमान की। दूसरा बाब और 5वीं 6वीं आयत में लिखा है, अगर हम उस पर अमल करेंगे तो इससे मालूम होगा कि हम उसे जान गए। अगर हम हुक्मों पर अमल नहीं करते तो हमने यीशु को नहीं जाना। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हमने यीशु को जान लिया है। चौथी आयत में लिखा, जो कि ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। यानी जो अमल नहीं करता वो ये दावा नहीं कर सकता कि वो यीशु को जानता है, वो ये दावा नहीं कर सकता कि वो हकीकी ईमानदार है। हकीकी ईमानदार, जिंदा मसीही, जिंदा कलीसिया वो है
जो ये खूबी अपनी जिंदगी में लाए कि वो कलाम को सुनता है, वो कलीसिया कलाम को सुनती है और उस पर अमल भी करती है। नहीं तो फिर हम खाली बस नामी मसीही हैं। हम फिर यही कलीसिया ऐसे कह सकते हैं कि हम जी एफसी कॉलेज की कलीसिया है, लेकिन एफसी कॉलेज की कलीसिया ये अहम नहीं है, जिंदा कलीसिया अहम है जो हुक्मों पर अमल करे। यीशु को जानने वाली कलीसिया अहम है, यीशु को अपनी जिंदगी में जान लेने वाली अहम है कलीसिया। मैं कई दफा इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि दो बातें बड़ी मुख्तलिफ हैं, यीशु को जानना और यीशु के बारे में जानना। यीशु के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, जो मसीही नहीं है वो शायद ज्यादा जानते हो। कई दफा बहुत लोग हैं जो गैर मसीही हैं लेकिन वो बाइबल भी पढ़ते हैं, वो यीशु के बारे में जानते हैं, यीशु पर ईमान नहीं लाते। यीशु को जानने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में उसका कलाम लोगों को नजर आए। यीशु को जानने का मतलब ये है कि यीशु के साथ एक रिलेशनशिप है, बॉन्ड है, एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है। और ये जानने का लफ्ज जो है बाइबल मुकद्दस में शौहर और बीवी के ताल्लुक के लिए इस्तेमाल हो गया। उसने उसको उस वक्त तक ना जाना, ये शौहर और बीवी के ताल्लुक को बयान करता है, ये करीबी ताल्लुक को बयान करता है। और यीशु को जानने का मतलब ये है कि यीशु के साथ मेरा और आपका एक करीबी ताल्लुक हो, जुड़े हुए एक दूसरे के साथ ये ताल्लुक। और वो कलीसिया जो यीशु को जानती है वो हुक्मों पर भी अमल करती है, सिर्फ सुनती नहीं है, अमल भी करती है। इसलिए मेरे अजीजों, ये एक चैलेंज आपके लिए है आज कि जो कलाम सुनते हैं, पहली बात है कि ध्यान से सुनना है ताकि अगले इतवार पादी साहब पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि जो कलाम सुनना है उस पर अमल करना है, और जो कलाम को सुनता है उस पर अमल करता है, इससे हम जानते हैं, इससे हम ये यकीन रखते हैं कि वो यीशु को जान गया है। अगर हम अपनी जिंदगी में जो कुछ हमने सुना है उस पर अमल करेंगे तो फिर ही हम ये क्लेम कर सकते हैं आई नो जीसस, कि मैं यीशु को जानता हूं। नहीं तो फिर हम यीशु को नहीं जानते। इसलिए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि अगर हम सिर्फ कलाम को सुनते और छोड़ो, जो भाई साहब दस होगा कह करिए अपनी जिंदगी ਉਹਦੇ तो कुछ करना है ना, वो भाई साहब जी गल्लां करते हैं वो उत्ते दियां ने, पुल पड़दियां ने। हमने अपनी जिंदगी गुजारनी है तो फिर हम मसीह को नहीं जान पाए। जिंदा कलीसिया मसीह को जानती है। हम मसीह को जानने के लिए ज़रूरी है कि जो कलाम हम सुनते हैं उस पर अमल करें, उसको सुनने वाले ना बने बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर इम्तियाज साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। दुआ मांगी। खुदा मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, बेहद शुक्रगुजार है खुदा, तुमने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोले ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। तेरे बंदा के लिए ख़ास दुआ करता हूँ प्यारे यीशु, जिसने तेरे गहरे भेद हमारे लिए खोले, इन गहरे भेदों के ऊपर खुदा अमल करने का बड़ा भारी फजल बख्शना, हफाजत और निगहबानी करना। इस पूरी कलीसिया, जिंदा कलीसिया के लिए ख़ास दुआ करता हूँ जो खुदा तेरी तरफ से है, एक एक को इस कलाम के वसीला से बढ़कर देना है। तेरे खादम के लिए दुआ करता हूँ खुदा, उसके घराने के लिए उसको भी बड़ी बरकत से माला माल करना, सलामती बख्शना। आज तेरा पाक सबत दिन है, जहाँ जहाँ तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले अपने हदूद में कबूल फरमाना। हमारे साथ है ना खुदा, सलामती से तेरे घर में आए हैं, इसी तरह सलामती से वापस जाए। हर दुख तकलीफ तमाम किस्म की परेशानियों से चाहे महफूज रखना, सलामती बख्शना। यीशु के कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 393 गाएंगे, 393। इसके साथ ही हम अपने हदिये भी खुदा की हज़ूरी में पेश करेंगे। यहोवा 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 जिंदा खुदा, गीत नंबर 393।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हदिया जात को खुदा की हुजूरी में पेश करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें से हर एक को संभाला, हिफाजत की और खैरियत से तो अपनी हुजूरी में ले आया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं जो वक्त हमने तेरी हुजूरी में गुजारा है, हमने तेरी हमदो सना की है, तेरे कलाम को सुना है और ये हदिया जात तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौट आए हैं। खुदा तू इन हदिया जात को कबूल कर, तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। खुदा हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर खुशहाली बख्श दे, ईमान की मजबूती बख्श दे और खुदा हमारी हिफाजत कर। इस हफ्ते को हमारी मुबारक ठहरा। हमारी कलीसिया में जवान बेटे बेटियां जो तालिब इल्म हैं, जो सीख रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उन सब के लिए खुदा कामयाबियाँ मांगते हैं। जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं खुदा उनके लिए कामयाबियाँ मांगते हैं। जिन लोगों की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मंसूबे और इरादे हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, खुदा तेरी हजूरी से उनके लिए बरकत मांगते हैं। उनके तमाम इरादे मंसूबे यीशु के नाम से उनके लिए मुबारक ठहरे और उन्हें बरकत मिले। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। एल्डर साहब आते हैं मदद के लिए। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद की मेज पर आने के लिए किया। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगार और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद जिसका खासा हमेशा राम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह मुदा बदल उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और हमें हमेशा बसे। खुदा इस होस्टिया के लिए और शीरे की दुआ करते हैं, तू इनकी तकदीस कर, तूने छू और पाक ठहरा, ताकि खुदा इस होस्टिया को खाने और शीरे को पीने के वसीले से
खुदा यीशु मसीह की मौत का इजहार हम अपनी ज़िंदगी से कर सकें और एक नई ज़िंदगी के साथ यहाँ से वापस लौट सकें। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदा यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है, तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं खुदा का खादिम होने की हैसियत से आप सबको खुदा की मेज पर आने की दावत देता हूँ।
और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करो, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करो। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन में जिंदा करो। और मैं उसे आखिरी दिन पे जिंदा करूंगा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। उसके
कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं। यीशु ने कहा कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन पे जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। आमीन। हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल करना पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के रूहानी बदन में उसके घटे हुए आज़ा हैं, और इस बात से तो अपना फजल करम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है दर हकीकत घटे हुए आज़ा हैं, और तेरे अजीज़ बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत रोकनी से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें, और जो नेक अमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिसकी तेरे और रूह कुदस के साथ तमाम इज़्ज़त और ताज़ीम अब्दुल्लाह होती है। आलम वाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा का मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते हुए तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुश करते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं।
तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावन इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठाने जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठाने जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठाने जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कद्दूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह तू ही रूह कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज को माफ कर। हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिम पे खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। Be